Hello everyone, welcome to PSR Academy. So, how are you everyone? Okay, I'm a fan, you're also fine. Yeah, today topic is in previous section mesomeric effect completed. So, this section aromaticity. So, here aromaticity means compound is aromatic or non-aromatic or anti-aromatic. So, they have some conditions there. The compound follow those conditions. Maybe that is aromatic, non-aromatic, anti-aromatic. You can identify the answers. Okay. So, aromaticity. Yeah, aromaticity. So, here come three types of compounds. Aromatic compounds, anti-aromatic, non-aromatic compounds. Sir, how to identify aromatic, anti-aromatic, non-aromatic? So here some conditions there. So the compound follow those conditions. The compound is maybe aromatic, anti-aromatic, non-aromatic. మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. So now aromatic compounds. Aromatic compounds. మనకి కాంపౌండ్ చూడమంది aromatic ఎలా గుర్తుపెట్టాలంటే ఫోర్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ద కాంపౌండ్ ఒబే ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. ఓకేనా? ద కాంపౌండ్ విచ్ ఒబే ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సైక్లిక్. సైక్లిక్ ఉండాలి. సెకండ్ వన్ ద కాంపౌండ్ ఈజ్ ప్లేనార్. Planar means each atom having sp2 hybridization. Because sp2 hybridization, sp2 carbon or sp2 nitrogen, sp2 oxygen, then planar shape ఉంటుంది. ఓకేనా? కంపల్సరీ ప్లేనార్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ కాంజుగేషన్ ఉండాలి. కాంజుగేషన్ అంటే లాస్ట్ క్లాస్ కంప్లీట్ రెజనెన్స్. సో డబుల్ బాండ్ సింగిల్, లోన్ పేర్ డబుల్ సింగిల్, పాజిటివ్ డబుల్ సింగిల్, డబుల్ సింగిల్ రాడికల్స్. ఓకేనా? డబుల్ సింగిల్ లోన్ పేర్స్ అలా ఉంటుంది. దానికి కాంజుగేషన్ ఖచ్చితంగా కాంజుగేషన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఉకుల్స్ రూల్. ఉకుల్స్ రూల్ మీన్స్ ఫార్ములా 4n + 2 pi electrons. n equal to 0, 1, 2, 3 so on. If you substitution n equal to 0, 2 pi electrons, 1 6 pi electrons, 10 pi electrons, 14 pi electrons, like that. సో మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్లో 2 pi electrons ఉందా, 6 pi electrons ఉందా, 10 pi electrons ఉందా, 14 pi electrons ఉందా, ఖచ్చితంగా దాని అరోమాటిక్ మనం అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, 2 pi electrons ఉంటే అరోమాటిక్. ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది? 2 pi electron అంటే n ప్లస్ 0 తీసుకున్నారు. 4 × 0, 0 + 2 2. 1 తీసుకుంటే 6, 2 తీసుకుంటే 10, 3 తీసుకుంటే 14. కాబట్టి ఇక్కడ 2 pi electrons, 6 pi electrons, 10 pi electrons, 14 pi electrons ఉంటే అది ఖచ్చితంగా అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్లో ఈ 4 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే దట్ కాంపౌండ్ ఈజ్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద అరోమాటిక్, హౌ టు ఐడెంటిఫై అరోమాటిక్ కాంపౌండ్? ద కాంపౌండ్ విచ్ ఒబే ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. వాట్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్? సైక్లిక్, ప్లేనార్, conjugation, Huckel's rule, 4n + 2 pi electron. So planar means each atom having sp2 hybridization. See one example here. The given compound is aromatic or not? See first cyclic. So ring form is there. So cyclic satisfied. Planar, double bond carbon, sp2 carbon, carbocations. So this is the sp2, this is the sp2, this is also all are sp2 means planar. Conjugation, double bond, single bond, attached group positive charge, conjugation also there.
planar their conjugation. Huckel's rule. How many pi bond? One pi bond. One pi bond means how many pi electron? Two pi electrons. So two pi electrons. So follow the it having two pi electrons. So it is a aromatic compound. సో ఈ విధంగా మనం aromatic compound ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం చూడండి. బెంజీన్ తీసుకున్నాం. Rule number 1 cyclic. So cyclic satisfy. sp2 carbon, sp2 carbon, sp2 carbon, sp2 carbon, sp2 carbon, sp2 carbon. All are sp2 carbons. So sp2 carbon means they have planar conjugation. Double O single O double O, double O single O double O, double O single O double O. So conjugation is there. 1 pi bond, 2 pi bond, 3 pi bond. 3 pi bond means 6 pi electrons. So 6 pi electrons. So 6 pi electron means this compound is aromatic. So ఈ విధంగా మనం aromatic compound ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. The given compound is aromatic or not. First check the cyclic. So next one conjugation, planar and Huckel's rule. 4n plus 2 pi electron. మనం సింపుల్ గా ఈ గుర్తు పెట్టుకోండి. 2 pi electron, 6 pi electron, 10 pi electron, 14 pi electrons ఉంటాయి. So that is the aromatic compound for the Huckel's rule. So this is the first one, aromatic. So next one, anti-aromatic. Anti-aromatic compounds. Same here also, the compound which follow the conditions. First one cyclic, second one planar. Planar means sp2 conjugate. Next one conjugation. Next one Huckel's rule. Here Huckel's rule 4n pi electrons. Here n equal to 1 comma 2 comma 3 so on. If you take n equal to 1 4 pi electrons, 2 8 pi electrons, 12 pi electrons, like that. So 4 pi electrons unda, 8 pi electrons unda, 12 pi electrons unda, 16 pi electrons unda. That compound is anti-aromatic. Okay, the compound which obey the following conditions: cyclic, planar, conjugation, 4n plus 2, 4n pi electron అంటున్నాము, 4n pi electron. సో n ఈక్వల్ టు 1 comma 2 comma 3. సింపుల్గా మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంటే 4 pi electrons, 8 pi electrons ఉంటే దట్ కాంపౌండ్ ఈజ్ aromatic, సారీ యాంటీ aromatic compounds. ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇలా ఇచ్చారు. ఫస్ట్ cyclic. So cyclic satisfy. sp2 carbon, sp2 carbon, sp2 carbon, sp2 carbon. Each carbon having sp2. So planar satisfy. Next one conjugation, double O single O double O, double O single O double O. Conjugation is there. Pi electrons, 2 pi bond. 2 pi bond means 4 pi electrons. So 4 pi electron means anti aromatic. Okay, Allu Arjun. Okay, Allu Arjun. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం చూడండి. This one. Yeah. First condition satisfy. Cyclic. sp2 carbon, sp2 carbon, carbocation hybridization, sp2, sp2, sp2. So all are sp2 means planar. So conjugation is there. Double O single O, double O single O positive, double O single O positive, double O single O double O. So conjugation is there. Pi electron 2 plus 2, 4 pi electron. So 4 pi electron means Allu Arjun, anti aromatic.
ఓకే. సో ఈ విధంగా మనకి కాంపౌండ్ చూడగానే ఈ 4 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే దట్ కాంపౌండ్ ఈస్ యాంటీ అరోమాటిక్. సో 4n+2 పై ఎలక్ట్రాన్ సాటిస్ఫై చేస్తే aromatic compound. Next one, non-aromatic. Non-aromatic అంటే ఏంటంటే ఈ 4 కండిషన్స్ లో ఏదో ఒక కండిషన్ ఒబే చేయట్లేదు. ద కాంపౌండ్ డు నాట్ ఒబే ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. ఓకేనా, ద కాంపౌండ్ డు నాట్ ఫాలో ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. సైక్లిక్ కానీ, ప్లేనార్ కానీ, కాంజుగేషన్ కానీ, ఒకుల్స్ కానీ, ఈ 4లో ఏదో ఒక దాన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేయట్లేదు అనుకోండి, ఆ కాంపౌండ్ ఏమంటే నాన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అంటున్నాం. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద నాన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్? ద కాంపౌండ్ డు నాట్ ఒబే ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నాన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇలా చేద్దాం. Cyclopentane. Yeah, condition number 1 satisfies cyclic. sp2 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 here hybridization ra sp3 hybridization kati planarity ni no planar sp2 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 here sp all atoms sp2 undalga kani ikkada 4 carbons having sp2, fifth carbon having sp3 hybridization. sp3 ante shape ante manaki tetrahedral. So here planar ledra. Conjugation is there, conjugation is there, double single double. Pi electron 2+2 4 pi electrons is there, Huckel's rule satisfied, but planarity not there. So this compound is non aromatic. Nagarjuna non aromatic. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం నాన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంటాం. ద గివెన్ కాంపౌండ్ డు నాట్ ఒబే ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. మరి మూడిట్లకి స్టెబిలిటీ ఆర్డర్, స్టెబిలిటీ అంటే వచ్చి మనకి aromatic compounds are more stable. Next one non-aromatic. Next one anti-aromatic. So this is the stability order: aromatic, non-aromatic, aromatic, non-aromatic, anti-aromatic. అర్జును, నాగార్జును, అల్లు అర్జున్ మనకి ఈరోజు తెలుసు కదా. ఓకేనా, అర్జును, నాగార్జును, అల్లు అర్జున్. ఓకేనా, అర్జున్ మనకి సింపుల్గా చూడండి, మనకి నాగార్జున కంటే సీనియర్గా అర్జును, తర్వాత నాగార్జున, ప్రజెంట్ అల్లు అర్జున్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్జును, నాగార్జున, అల్లు అర్జున్. అరోమాటిక్, నాన్ అరోమాటిక్, యాంటీ అరోమాటిక్. దిస్ ద స్టెబిలిటీ ఆర్డర్. ఓకే, సో సమ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం మనం. Identify the aromatic, non-aromatic and anti-aromatic compounds. The following. First one, చూద్దాం తర్వాత ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ సైక్లిక్ దేర్
sp2 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 all are planar there. Double single positive conjugation is possible. How many pi electrons? 2 pi electron. 2 pi electron means argon aromatic compounds. Next ఇక్కడ చూడండి, cyclic is there. sp2 sp2 here negative charge actually hybridization here important point అమ్మ. sp3 hybridization there న్యూక్లియోఫైల్ కార్బోయాన్ అనే హైబ్రిడేషన్ sp3. మరి ఇక్కడ చూడండి, డబుల్ సింగిల్ లోన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కాంజుగేషన్. పాయింట్స్ ఉన్నాము. ఇఫ్ lone pair electrons are negative charge involved in conjugation, they are considered as pi electrons and not considered in hybridization. ఒక ఇంపార్టెంట్ లోన్ పేర్స్ కానీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కానీ హైబ్రిడ్ కాంజుగేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే వాటిలో మనం దేంట్లో కౌంట్ చేసుకుంటాం అంటే పై ఎలక్ట్రాన్స్కి యాడ్ చేస్తాం. అదే ఇన్వాల్వ్ కావట్లేదు అనుకోండి, దే ఆర్ కౌంటింగ్. ఇన్వాల్వ్ అయితే చూడండి, ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కాంజుగేషన్ దే ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్, నాట్ కన్సిడర్ ఇన్ హైబ్రిడైజేషన్లో కౌంట్ చేసుకోవట్లనే. అలా ఇన్వాల్వ్ కాకపోతే యాడ్ చేస్తాం ఆపోజిట్ మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, డబుల్ సింగిల్ లోన్ పేర్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కాంజుగేషన్. సో కాంజుగేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా, సారీ sp2 కాంజుగేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి 1 sigma 2 sigma 3 sigma యాక్చువల్ హైబ్రిడేషన్ sp3 దే నెగిటివ్ ఛార్జ్ కౌంట్ చేసుకుంటే sp3 ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా కాంజుగేషన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కాంజుగేషన్ ఓకేనా. దే కన్సిడర్ యాజ్ పై ఎలక్ట్రాన్, నాట్ కన్సిడర్ యాజ్ హైబ్రిడైజేషన్. కానీ హైబ్రిడేషన్ కౌంట్ చేసుకున్నాం నెగిటివ్ ఛార్జ్, అప్పుడు హైబ్రిడేషన్ ఏమవుతుంది మనకి sp2 అవుతుంది, sp3 కన్వర్ట్ టు sp2. సో అప్పుడు planar, all are planar, conjugation is there. How many pi electrons? Already ఒక pi bond ఉంది, lone pairs consider as a pi electron, negative charge consider as a pi electrons. Here one pi bond, here one pi bond, total 2 pi bond means 4 pi electron means allu argon, anti aromatic. Okay, anti aromatic. Here cyclic is there. sp2 here sp3 hybridization planar is not there. ఇంకా మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఏం చేసుకోవచ్చు, నాగార్జున్ నాన్ aromatic compound sp3 hybridization. Here sp3 సో sp3 కార్బన్ ఉంది కదా, ఖచ్చితంగా మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టుకోండి, నాన్ aromatic. Here cyclic is there. sp2 కార్బోకేటైన్ హైబ్రిడేషన్ sp2 గుర్తుపెట్టుకున్నాం. sp2 all are sp2 means compound is planar. Pi conjugation double single positive. So conjugation is there. How many pi electron? 2 plus 2 4 pi electrons. 4 pi electron means anti aromatic, allu argon. Here cyclic sp2 actually negative charge means hybridization sp3, here negative charge means hybridization sp3. कार्बोयानियन की actually sp3 hybridization ro, कार्बोयानियन की sp3, कार्बोकेटायन की sp2. But here double single negative charge, both negative charge involved in conjugation. So conjugation involved అవుతుంది కాబట్టి how many pi electrons ra 2 plus 2 4 already, here 2 here 2. So this is also sp2,
కాంజుగేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే sp3 carbon convert to sp2 ra. So all are sp2 means planar is there, conjugation is there. How many pi electrons? 2 pi bonds, 2 plus 2 4, 2 lone pairs, 2 plus 2 negative charge nothing but lone pairs sir. 2 plus 2 4, 4 plus 4 8 pi electrons, 8 pi electron means allu argin, 8 pi electron means anti aromatic. సో గుర్తుపెట్టుకున్నాము, లోన్ పేర్స్ కానీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కానీ కాంజుగేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆ కార్బన్ ఆటమ్ యొక్క హైబ్రిడేషన్ sp3 కన్వర్ట్ టు sp2 రా. నెక్స్ట్ వన్, దే ఆర్ నాట్ కన్సిడర్ ఇన్ హైబ్రిడైజేషన్, అందుకని sp3 అలా ఏమైంది sp2 అవుతుంది. దాన్ని అప్పుడు దేంట్లోకి యాడ్ చేసుకుంటాం అంటే పై ఎలక్ట్రాన్స్లోకి యాడ్ చేసుకుంటాం రా. ఓకేనా, పై ఎలక్ట్రాన్స్కి యాడ్ చేస్తాం. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. So these are some examples. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ డైరెక్ట్గా రాసిన కాంజుగేషన్ ఉందిరా, సైక్లిక్, ప్లేనార్ sp2 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 ఇయర్ 1 sigma 2 sigma 3 sigma 1 lone pair, total for actual hybridization sp3. But a double single lone pair, so lone pair involved in conjugation, so lone pair involved in conjugation means sp3 hybridization convert to sp2, so sp3 convert to sp2, so all atoms have sp2, planar is there. Pi electrons, so conjugation is there. How many pi electron? Already 2 plus 2 are 4. Lone pair involved in conjugation, they are counting in pi electrons. 2 plus 2 plus 2, 6 pi electron. 6 pi electron means aromatic compound, argin. Okay, next year sp2 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 sp3 2 sigma bond, 2 lone pairs, total 4 means hybridization sp3. But here cyclic is there, planar sp2 sp2 sp2, here sp3 not a planar, but double single lone pair, 2 lone pairs ఉండేరా. ఇప్పుడు మీ దగ్గర 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, ఒక లోన్ పేర్ ఏం చేస్తుందంటే కాంజుగేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, ఒక లోన్ పేర్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఈ లోన్ పేర్ కాంజుగేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి sp3 కన్వర్ట్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇది కౌంట్ చేసుకోవాలి, 1 2 3, 2 సిగ్మా బోన్, ఒక లోన్ పేర్, టోటల్ 3 మీన్స్ హైబ్రిడైజేషన్ sp3 కన్వర్ట్ టు sp2, అంటే ఆల్ ఆర్ planar. నెక్స్ట్ కాంజుగేషన్, డబుల్ సింగిల్ లోన్ పేర్, కాంజుగేషన్ ఇస్ దేర్. How many pi electron? 2 plus 2 plus 2, 6 pi electron. 6 pi electron means aromatic. 6 pi electron means aromatic. Same here also. Cyclic is there. All are planar. Actually 1 2 3 sp3 lone pair involved in conjugation, sp3 convert to sp2.
1 sigma 2 sigma lone pair 3 కాబట్టి sp2. So conjugation is there. So number of pi electron 6 pi electron. 6 pi electron means aromatic compound. Next year cyclic double single double single double single double conjugation is there. Planar sp2 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 sp2. Here sigma sigma lone pair sp2. So planar there. Here this lone pair not involved in hybrid conjugation. Check double single double single double bonds already continuing on their conjugation. But here this lone pairs are not involved in conjugation. Not involved in conjugation means they are not counting in pi electrons. If involved in conjugation, they are counting in pi electron. Here lone pairs are not involved in conjugation, so these are not considered as a pi electron. They are considered hybridization. So 1 2 3 lone 3 hybridization sp2. Pi electron 6 pi electron. 6 pi electron means aromatic compound. Aromatic compound. Here sp cyclic. Here sp2 negative charge means hybridization sp3 but conjugation involved double single negative. So negative bond involved in conjugation sp3 convert to sp2, sp3 convert to sp2. So all are sp2 carbons planar is there, conjugation is there. Pi electrons only one pi bond. Here negative charge nothing but lone pair star. They are involved in conjugation. 2 pi electron total 6 pi electron. 6 pi electron means aromatic compounds. Aromatic compound. Here cyclic conjugation double single double. So conjugation is there. Hybridization planarity sp2 this nitrogen 1 sigma 2 sigma. Here lone pair not involved in conjugation, so this considered as hybridization. So sp2. Oxygen 1 sigma 2 sigma. Here 2 lone pairs in 2 lone pairs 1 lone pair involved in conjugation double single lone pair. So this is counting in hybridization. 1 2 3 means hybridization sp2. So all are planar. Pi electrons 2 pi electrons 2 here 1 lone pair total 6 pi electrons. So aromatic compound. కానీ గుర్తుపెట్టుకున్నామా లోన్ పేర్స్ మనకి లోన్ పేర్స్ కానీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కానీ కాంజుగేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటే దట్ కార్బన్ యొక్క కానీ ఆక్సిజన్ కానీ నైట్రోజన్ యొక్క హైబ్రిడేషన్ ఏమవుతుందంటే sp3 అవుతుందిరా. సారీ యాక్చువల్గా sp3 కన్వర్ట్ టు sp2 ప్లానారిటీ వస్తుంది. సేమ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లోన్ పేర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కాంజుగేషన్ దే కౌంటింగ్ ఇన్ పై ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కాంజుగేషన్ దే కౌంటింగ్ ఇన్ హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. సో దిస్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ యాన్యులిన్స్. యాన్యులిన్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ రా. సో రింగ్ ఫామ్లో మనకి ఆల్టర్నేట్గా డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి రా. ఓకేనా, యాన్యులిన్స్ ఆర్ కార్బోసైక్లిక్ అండ్ మోనో రింగ్. ఒకే రింగ్లో మనకి కార్బన్ ఉంటాయి మొత్తము. ఆల్టర్నేట్గా మనకి ఏమంటాయంటే డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని ఏమంటామంటే యాన్యులిన్స్ అంటాం రా. సో దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఎక్స్ యాన్యులిన్ అని రాస్తున్నాం రిప్రజెంటేషన్లో. ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్. ఎక్స్ యాన్యులిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. సో దీని వాట్ ఇస్ ద నేమ్
చూడండి ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 4 యాన్యులిన్ అని రాసుకుంటాం, 4 యాన్యులిన్ అని రాసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బెంజిన్ తీసుకున్నాము. చూడండి ఇప్పుడు ఏమన్నాము, యాన్యులిన్ అంటే ఏంటి, ఒక రింగ్ ఉంటుంది, కార్బోసైక్లిక్ కాంపౌండ్, అంటే కార్బన్స్ మాత్రమే రింగ్లో ఉంటాయి, ఆల్టర్నేట్గా డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని ఏమిటంటే యాన్యులిన్ అంటాము. ఇక్కడ 6 కార్బన్స్ కాబట్టి 6 యాన్యులిన్ అంటాం. ఆల్ యాన్యులిన్స్ ఆర్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్, మ్యాక్సిమం అరోమాటిక్ ఉంటాయి మనకి. కొన్ని మాత్రమే మనకి ఏముంటాయంటే మ్యాక్సిమం 99% అరోమాటిక్ నేచర్ ఉంటాయా, ఏడ 1-2 మనకి ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. చూడండి ఇప్పుడు 1 ఇయర్ జేఈ క్వశ్చన్, యాన్యులిన్, ఇక్కడ 8 కార్బన్స్ ఉంటాయిరా. సో దీన్ని 8 యాన్యులిన్ అంటాము. ఇట్ ఈజ్ ఏ నాన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ రా. చూడండి యాక్చువల్గా 8 కార్బన్స్ రా, 1 2 3 4 5 6 7 8. దిస్ నేమ్ ఈస్ 8 యాన్యులిన్, ఆల్టర్నేట్ డబల్ సింగిల్ డబల్ సింగిల్ డబల్ ఇలా ఉంటుంది. సో మరి ఇక్కడ 8 యాన్యులిన్ అన్నాం, ఇది అరోమాటిక్. మనకి ఏం చెప్పుకున్నాం, ఆల్ యాన్యులిన్స్ ఆర్ అరోమాటిక్ అన్నాము. ఇక్కడ ఇది ఎక్సెప్షనల్. సో దిస్ ఈజ్ ద నాట్ అరోమాటిక్, ఇట్ ఈస్ నాన్ అరోమాటిక్ నేచర్. రీజన్ ఏంటంటే డ్యూ టు టబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. అది టబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లేనారిటీ లాస్ అయిపోతుంది, ఇలా ఉంటుంది. చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఇలా వస్తుందా. సో ఇక్కడ ఇది టబ్ లాక్ స్ట్రక్చర్. ఈ టబ్ లాక్ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఏమవుతుందంటే నాన్ ప్లేనార్, ఇది నాన్ ప్లేనార్ నేచర్ ఉంటుంది. ప్లేనారిటీ లాస్ అయిపోతుంది టబ్ స్ట్రక్చర్, కాబట్టి ప్లేనారిటీ లేదు కాబట్టి మనం ఏమంటాం, నాన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం. ఓకే, 8 యాన్యులిన్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. యాన్యులిన్ అనేది మనకి రింగులో ఓన్లీ కార్బన్సే ఉంటాయి, ఒక ఆల్టర్నేట్గా డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి, దాన్ని మనం యాన్యులిన్ అంటాం. ఆల్ యాన్యులిన్స్ ఆర్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్. సో 1 or 2 examples are non-aromatic. So 8 annuline is the non-aromatic due to it is a tub-like structure. Applications of aromaticity. Applications of aromaticity. Yeah, first one, to compare the first one, compare the acidic strength. So ఇక్కడ acidic strength is directly proportional to stability. సో ఇక్కడ మనకు మాలిక్యూల్స్ ఇస్తాక ఆ మాలిక్యూల్కి దేనికి acidic strength ఎక్కువ ఉంటుందని అడుగుతుంటాడు. అప్పుడు స్టెబిలిటీ తెలిస్తే స్టెబిలిటీ బేస్ చేసుకొని మనం మనకి స్టెబిలిటీ ఎలా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఇచ్చాడు, ఇది ఒకటి ఇచ్చాడు, ఇది ఒకటి ఇచ్చాడు.
ఇప్పుడు ఈ 3 కాంపౌండ్లకి దేనికి ఎస్టిక్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ అడిగాడు. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మనకి ఎస్టిక్ స్ట్రెంత్ అంటే ఎవరైతే హైడ్రోజన్ లాస్ చేసుకుంటారో దానికి దీని నుంచి ఇక్కడ H+ లాస్ చేసాం. H+ లాస్ చేస్తే నీకు ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ కార్బోయానియన్ వస్తుంది. ఇక్కడ H+ లాస్ చేస్తే వస్తుంది, ఇక్కడ H+ లాస్ చేస్తే ఇప్పుడు వచ్చింది కార్బోయానియన్స్ వచ్చినాయి. మనం ఇప్పుడు ఈ మూడింటి మనకి ఇక్కడ స్టెబిలిటీ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్టెబిలిటీ ఎలా చెప్పుకుంటారు, 4 చెప్పుకున్నాను. సైక్లిక్ ఉంది, పై ఎలక్ట్రాన్స్ రా 1 pi bond lone pair negative charge involved in conjugation 2 + 2 it is 4 pi electron. 4 pi electron means this is the anti-aromatic. Here no conjugation sorry, no planarity, no conjugation, this is the non-aromatic. Here double O a lone pair involved conjugation, here 6 pi electron means aromatic. So ఇప్పుడు మనకి స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఏంటమ్మా, aromatic ఎక్కువ, నెక్స్ట్ వన్ నాన్ aromatic, నెక్స్ట్ వన్ యాంటీ aromatic. అంటే మీకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఆర్డర్, థర్డ్ వన్, సెకండ్ వన్, ఫస్ట్ వన్. కాబట్టి ఎస్టిక్ స్ట్రెంత్ ఆల్సో సేమ్. ఎస్టిక్ స్ట్రెంత్ is directly proportional to stability. సో ఎస్టిక్ స్ట్రెంత్ ఆల్సో 3, 2, 1. సో ఈ విధంగా అరోమాటిసిటీ బేస్ చేసుకొని మనం ఎస్టిక్ స్ట్రెంత్ కనుక్కుంటాం రా. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఇవి మనకి అరోమాటిసిటీ మీద కొన్ని అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్స్. మనకి ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్మీడియట్స్ ఆల్రెడీ మనం నేమ్స్ విన్నాం, కార్బోకేటైన్, కార్బోయానియన్, కార్బన్ రాడికల్స్. ఇక్కడ ఈ కార్బోకేటైన్, కార్బోయానియన్, కార్బన్ రాడికల్స్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ నేర్చుకుంటాం. మనకి 4 కండిషన్, మొత్తం ఇప్పుడు 4 నేర్చుకున్నారు మనం. ఇప్పుడు కొత్త ఇంకోటి యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ హైయెస్ట్ ఎవరికి ఉంటుందంటే బ్యాక్ బాండింగ్. సో బ్యాక్ బాండింగ్ స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత అరోమాటిసిటీ, తర్వాత రెజనెన్స్, తర్వాత హైపర్ కాంజుగేషన్, లీస్ట్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. సో మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్లో ఫస్ట్ బ్యాక్ బాండింగ్ ఉంది. 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తుంటారు కదా మనకి, రైట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మోర్ స్టేబుల్ అంటాడు. సో బ్యాక్ బాండింగ్ ఎక్కడ ఏ మాలిక్యూల్ బ్యాక్ బాండింగ్ ఉందో దట్ ఈస్ ద మోర్ స్టేబుల్ రా. సో మన 4 బ్యాక్ బాండింగ్ లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అరోమాటిసిటీ చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు అరోమాటిసిటీలో 4 ఏదో ఒకటే ఉందనుకోండి, దానికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ. అరోమాటిసిటీస్ కూడా అప్లికేబుల్ కావట్లేదు, అప్పుడు రెజనెన్స్ చూసుకోవాలి. రెజనెన్స్ చూసుకుంటే మన రెజనెన్స్ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్, రెజనెన్స్ కూడా లేదు, హైపర్ కాంజుగేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. హైపర్ కాంజుగేషన్ స్కోర్ లేదు, అప్పుడు ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం కొన్ని బిట్స్ నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు వెరీ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. సో కార్బోకేటైన్ రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్స్లో మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటాం. హైయెస్ట్ స్టెబిలిటీ ఎవరికమ్మ మనకి బ్యాక్ బాండింగ్. సో వాట్ ఇస్ ద బ్యాక్ బాండింగ్ అంటే చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్. బ్యాక్ బాండింగ్, తర్వాత అరోమాటిసిటీ, తర్వాత రెజనెన్స్, తర్వాత హైపర్ కాంజుగేషన్, లీస్ట్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. మనం ఫస్ట్ ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో బ్యాక్ బాండింగ్ చెక్ చేసుకోవాలరా. బ్యాక్ బాండింగ్ లేకపోతే మీరు ఏం చేయాలంటే అరోమాటిసిటీ చెక్ చేసుకోవాలి. అరోమాటిసిటీ లేకపోతే రెజనెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. రెజనెన్స్ లేకపోతే హైపర్ కాంజుగేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. హైపర్ కాంజుగేషన్ లేకపోతే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. ఎందుకని మనకి ఐదిట్లో ఏదో ఒకటి చెక్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్స్, రియాక్షన్ intermediates. So first one carbocation. So carbocation ఏం చెప్తున్నారు, ఆ కార్బన్ సోలన్ 3 bond pair having positive charge. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటైన్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, బ్యాక్ బాండింగ్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ బ్యాక్ బాండింగ్ అంటే ఏంటంటే సో పేరు బ్యాక్ బాండింగ్. ఇది కార్బోకేటైన్ అటాచ్ అయిన గ్రూప్ దగ్గర మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్ని డొనేట్ చేస్తుంది, ఎవరికి కార్బో ప్లస్కి డొనేట్ చేస్తుంది. సో దాన్ని బ్యాక్ బాండింగ్ అంటారు. సో ఇక్కడ బ్యాక్ బాండింగ్ అంటే మనం సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది కార్బన్లో అటాచ్ అయిన గ్రూపు దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ గ్రూప్ ఉంది, ఇట్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్స్ ఉండాలి. ఓకేనా, లోన్ పేర్స్ ఉన్నప్పుడు అది దీనికి డొనేట్ చేస్తుంది.
సో దట్ ఈస్ కాల్ బ్యాక్ బాండింగ్. సో ఇప్పుడు ఇది వేకెంట్ రా, డెఫిషియన్సీ, ఇది రిచ్, మనం దాన్ని ఏమంటాము డేటివ్ బాండ్ అంట, కోఆర్డినేషన్ కోవలెంట్ బాండ్ అంట. ఈ లోన్ పేస్ దీన్ని డొనేట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో మనకి ఏమవుతుందంటే పార్షియల్గా మనకి ఏమొస్తుందంటే డబుల్ బాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దీన్ని బ్యాక్ బాండింగ్ అంటారు. సో మనకి స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకున్నాము. స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మనం ఎవరిని చెక్ చేసుకోవాలంటే బ్యాక్ బాండింగ్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ బ్యాక్ బాండ్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ aromaticity చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ aromatic ఆబ్సెంట్ రెజొనెన్స్ చెక్ చేయాలి. రెజొనెన్స్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ హైపర్ కాంజుగేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ హైపర్ కాంజుగేషన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఏదో ఒకటి ఉంటుంది మనకి ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ద స్టెబిలిటీ ఆర్డర్గా మనకి బ్యాక్ బాండింగ్, aromaticity, రెజొనెన్స్, హైపర్ కాంజుగేషన్, ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ stability of carbocation directly proportional to plus I effect or plus M effect plus hyperconjugation, or inversely proportional to minus inductive effect minus resonance mesomeric effect minus hyperconjugation. అదేవిధంగా స్టెబిలిటీ ఆఫ్ carbocation inversely proportional to electronegativity of carbon atom. సో కార్బన్ ఆటమ్ దగ్గర ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే దానికి స్టెబిలిటీ ఏమవుతుందంటే తగ్గుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ దీనికి. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటయాన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్. ఇక్కడ CH3 CH2 plus CH2 double bond CH plus CH triple bond C plus ఇలా ఇచ్చాడు. చెక్ చేయండి హైబ్రిడేషన్ చెప్తుంది ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద హైబ్రిడేషన్? వాట్ ఈస్ ద హైబ్రిడేషన్? కార్బోకేటయాన్ ఇది హైబ్రిడేషన్ sp3, here hybridation sp2, here attached group hybridation sp. So electronegativity carbon here sp3 sp2 sp, s percentage increases, electronegativity increases, electronegativity increases, stability of carbocation decreases. ఇప్పుడు sp3 how much percentage? s percentage 25, 33.3, 50%. So more s percentage means more electronegative means less stable. So stability order first one, second one, third one. సో ఈ విధంగా మనకి కార్బన్ యొక్క స్టెబిలిటీ, కార్బోకేటయాన్ యొక్క స్టెబిలిటీ రాసుకుంటాం. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మీరు బిట్స్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ అడిగినప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రయారిటీ ఆర్డర్ చెక్ చేసుకోవాలి. బ్యాక్ బాండింగ్ ఉందా, రెజొనెన్స్ ఉందా, aromaticity, హైపర్ కాంజుగేషన్, ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. సో సార్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మనం 1 or 2 బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు డేటా అర్థమైపోతుంది. ఏం మీకు చూడండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్. కంపేర్ ద stability of the following. The first one, ఇలా మూడు ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లకి ఫస్ట్
బ్యాక్ బాండింగ్ ఉందిలే చూడండి. బ్యాక్ బాండింగ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, కార్బోకాటయాన్కి పక్కన లోన్ అటాచ్ అయిన గ్రూప్ దగ్గర లోన్ పేర్స్ ఉండాలి. పక్కన CH2 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 CH3 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 నో లోన్ పేర్ కాబట్టి బ్యాక్ బాండింగ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్. నెక్స్ట్ అరోమాటిసిటీ ఇస్ అప్లికేబుల్. అరోమాటిసిటీ ఏమన్నా మనకి సైక్లిక్ అయి ఉండాలి, కాంజుగేషన్స్ ఉండాలి, ఒక ప్లెనారిటీ ఉండాలి. సో అన్నీ ఏం లేవు. నెక్స్ట్ రెజనెన్స్, అరోమాటిసిటీ ఆల్సో ఆబ్సెంట్. రెజనెన్స్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా కాంజుగేషన్ ఉండాలి, డబుల్ సింగిల్ సంథింగ్, ఓకేనా, లోన్ పేరు పాజిటివ్ లోన్ డబుల్ బాండ్. సో నో పై బాండ్స్, రెజనెన్స్ ఆల్సో ఆబ్సెంట్. హైపర్ కాంజుగేషన్, రెజనెన్స్ లేదు, అరోమాటిసిటీ లేదు, బ్యాక్ బాండింగ్ లేదు. నెక్స్ట్ టైం చెక్ చేసుకున్నాం హైపర్ కాంజుగేషన్. వాట్ ఇస్ ద హైపర్ కాంజుగేషన్? కార్బోకాటయాన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ పక్కన sp3 కార్బన్ ఉండాలి. sp3 కార్బన్ హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ 1 హైడ్రోజన్ అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద sp3 అటాచ్డ్ కార్బన్, ఆల్ఫా కార్బన్, ఇట్ హ్యావింగ్ 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. Here alpha carbon, here sp3 CH3 3 plus 3 6 alpha hydrogens, here 9 alpha hydrogens. So here hyperconjugation ra. So hyperconjugation basis చెప్పుకుంటున్నాము కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఇంక్రీజెస్, స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. 9 6 2. ఓకేనా. సెకండ్ క్వశ్చన్. Yeah, same. Back bonding absent, aromaticity absent, resonance absent. So hyperconjugation possible. ఎందుకన్నా హైపర్ కాంజుగేషన్ ఎవరెవరికి అప్లికేబుల్ రా? కార్బోకాటయాన్స్, కార్బన్ రాడికల్స్, కార్బన్ యానియాన్స్, ఆల్కిన్స్ అప్లికేబుల్. Here CH2 2 alpha hydrogen, alpha carbon, here 3 hydrogens, here 1 hydrogen, 4 alpha hydrogen, CH3 3 plus 1 4 alpha hydrogen, here CH2 CH3 3 plus 2 8 alpha hydrogens. Number of alpha hydrogen increases, stability increases. Next one. Yeah. First check the back bonding. సో బ్యాక్ బాండింగ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, కార్బోకాటయాన్ పక్కన గ్రూప్ దగ్గర లోన్ పేర్స్ ఉండాలి. సో ఇక కార్బోకాటయాన్ పక్కన ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ చూడండి, బ్యాక్ బాండింగ్ ఈజ్ దేర్ నాట్ దేర్. కార్బోకాటయాన్ పక్క కార్బన్ ఆక్సిజన్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్స్ ఈజ్ దేర్. సో ఇయర్ BB బ్యాక్ బాండింగ్ ఈజ్ దేర్. సో రిమైనింగ్ 2 కాంపౌండ్స్ ఆర్ నో బ్యాక్ బాండింగ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హైయెస్ట్ స్టెబిలిటీ ఇదిరా, మనకు మూడిట్లో ఒకటి వచ్చేసింది. దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ స్టెబిలిటీ బికాస్ బ్యాక్ బాండింగ్. నెక్స్ట్ చెక్ ద aromaticity ఫర్ దిస్ 2. Aromaticity means conjugation ఉండాలి, no conjugation, aromaticity is not applicable. Next resonance is also not applicable because no pi bond. Next one, hyperconjugation. Check the hyperconjugation. Hyperconjugation means next alpha carbon check చేసుకుని alpha hydrogens, CH2 it having 4 alpha hydrogen. Here also CH2 it having also 4 alpha hydrogen. Hyperconjugation also not applicable, this 2. So in hyperconjugation not applicable means go to inductive effect. In inductive effect, oxygen having lone pair means they having minus I effect minus I effect. O minus మీరు రాశారా, O minus and minus I effect. This is also minus I effect, here also minus I effect.
సో మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటైన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్, ఇది మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్. మరి ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరికి ఎక్కువ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్? ఎవరైతే దగ్గరగా ఉన్న కార్బోకేటైన్ నియరెస్ట్గా ఉంది ఈ ఆక్సిజన్, ఈ కార్బోకేటైన్ ఈ ఆక్సిజన్ దూరంగా ఉంది కాబట్టి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి దీనికి మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ. మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి స్టెబిలిటీ తక్కువ. ఇక్కడ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ లెస్, స్టెబిలిటీ మోర్. కాబట్టి మూడిట్లో హైయెస్ట్ స్టెబిలిటీ ఎవరికి ఎక్కువ? ఫస్ట్ థర్డ్ వన్ బ్యాక్ బాండింగ్ రా. నెక్స్ట్ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ, మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి స్టెబిలిటీ లెస్, మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ లెస్, సో స్టెబిలిటీ మోర్. 3, 2, 1. చూడండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రా. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మూడిట్లో దీనికి బ్యాక్ బాండింగ్ ఉంది కాబట్టి హైయెస్ట్ వాడు మనకి. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని చెక్ చేసుకోవాలి. బీబీ ఆబ్సెంట్, aromaticity absent, resonance absent, hyperconjugation also same, 4 pi electrons 4 pi electrons. హైపర్ కాంజుగేషన్ ఉంది, సేమ్ వచ్చింది. కానీ ఎప్పుడు సేమ్ వచ్చిన మనం ఏం చేయాలి, అప్లికేబుల్ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము కాబట్టి గో టు ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు దాని ఏముంటుంది, మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్కి బిహేవ్ చేస్తుంది. ఇది మైనస్ ఐ ఎఫెక్టే, ఇది మైనస్ ఐ ఎఫెక్టే. సో ఇక్కడ మనకి చెప్పుకున్నాం స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటైన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్. మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ దగ్గరగా ఉందిరా, దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి స్టెబిలిటీ ఏమవుతుంది, తక్కువ. దీనికి తక్కువ, దీనికి ఎక్కువ. కాబట్టి 3, 2, 1. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. CF3 plus CCl3 plus చూడండి, CF3 plus fluorine having lone pairs, CCl3 plus chlorine also lone pairs. Here which is the more first BB possible. సో మన బీ బ్యాక్ బాండింగ్ ఉందా లేదా, కార్బోకేటైన్ అటాచ్ అయిన గ్రూప్ దగ్గర లోన్ పేర్ ఉంటే బ్యాక్ బాండింగ్ ఉంటుంది. చూడండి, ఫ్లోరిన్ పక్కన అటాచ్ అయిన ఫ్లోరిన్, ఇక్కడ పక్కన క్లోరిన్, లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండిట్లో బ్యాక్ బాండింగ్ పాసిబులా కాదా చూసుకోవాలి. అప్పుడు ఇక్కడ పాసిబులే, ఇక్కడ కూడా పాసిబులే కాదా, పాసిబులేరా. కానీ చూడండి, కార్బను ఫ్లోరిన్ సేమ్ పీరియడ్ రా. ఇట్ హౌ టు షా లివింగ్ 2p ఆర్బిటాల్ 2p ఆర్బిటాల్. హియర్ కార్బన్ 2p, chlorine 3p. ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2p ఆర్బిటాల్స్, ఒకటో 2p, ఇక్కడ రెండు సేమ్ ఏలా, ఇక్కడ డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ బాండింగ్ పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకంటే ఒకటో సెకండ్ పీరియడ్లో ఉంటుంది, సెకండ్ 2p ఆర్బిటాల్, అండ్ వన్ ఏంటి 3p ఆర్బిటాల్. ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బీబీ ఈజ్ నాట్ ఆబ్సెంట్ రా. సో ఇయర్ బీబీ ప్రజెంట్, ఇయర్ బీబీ ఆబ్సెంట్. కానీ బీబీ ప్రజెంట్ కాబట్టి మోర్ స్టేబుల్ ఎవరు, CF3 is more stable than CCl3. Okay. So next one, ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఏమన్నాడు మనకి. ఫస్ట్ బ్యాక్ బాండింగ్ పాసిబుల్. కార్బోకేటైన్ పక్కన మనకి లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కార్బన్, ఇక్కడ కార్బన్, ఇక్కడ కార్బన్, సో బీబీ ఆప్షన్. అరోమాటిసిటీ అంటే మనకేంటి, సైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఉన్నది. ఇక్కడ కార్బన్ బయట ఉంది, మనకి అవుట్ సైడ్ ఉందిరా, రింగులో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ అరోమాటిసిటీ ఆప్షన్. అప్పుడు రెజొనెన్స్ ఉందా లేదు చూడండి. రెజొనెన్స్ ఉండాలంటే కాంజుగేషన్ ఉండాలి. డబుల్ సింగిల్ పాజిటివ్, డబుల్ సింగిల్ పాజిటివ్, డబుల్ సింగిల్ పాజిటివ్. సో రెజొనెన్స్ అప్లికేబుల్ రా. మరి ఇక్కడ ఈ మూడిట్లకి రెజొనెన్స్ అప్లికేబుల్
మనం నేర్చుకున్నాం. రెజొనెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ రా, దిస్ ఇస్ ద రెజొనెన్స్ అప్లికేబుల్. సో నెంబర్ ఆఫ్ రెజొనెన్స్ increases, stability increases, number of conjugations increases, resonance increases. ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ ఇంక్రీజెస్, కాంజుగేషన్ ఇంక్రీజెస్ 1 2 3 here 1 2 here 1. సో పై బాండ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కాంజుగేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కాంజుగేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రెజొనెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రెజొనెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. బట్ ఆన్సర్ ఏంట్రా? దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇమీడియట్లీ ఫస్ట్ చెక్ ద బ్యాక్ బాండింగ్. సో నో బ్యాక్ బాండింగ్. సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి. సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ అరోమాటిసిటీ చెక్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద నాన్ అరోమాటిక్, ఎందుకంటే sp3 దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాన్ అరోమాటిక్. సో దిస్ ఇస్ ద యాంటీ అరోమాటిక్. చూడండి, డబుల్ ఓ సింగిల్ ఓ పాజిటివ్, డబుల్ ఓ సింగిల్ ఓ పాజిటివ్, 4 పై ఎలక్ట్రాన్స్, 4 పై ఎలక్ట్రాన్ మీన్స్ అరోమాటిక్. కాబట్టి మూడిట్లో ఒకటి అరోమాటిక్. కాబట్టి మూడిట్లో మోస్ట్ స్టేబుల్ ఎవరు? అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ ఈస్ అరోమాటిక్ మోర్ స్టేబుల్, సారీ యాంటీ అరోమాటిక్. సో యాంటీ అరోమాటిక్, దిస్ టూ ఆర్ నాన్ అరోమాటిక్. సో యాంటీ అరోమాటిక్ మోర్ స్టేబుల్ మనకి స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ అర్జును, నాగార్జున, అల్లు అర్జున్ అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఈ మూడిట్లో ఇది లీస్ట్. ఈ రెండు చెక్ చేసుకోవాలి, బోత్ ఆర్ నాన్ అరోమాటిక్. మరి బోత్ ఆర్ నాన్ అరోమాటిక్ అయినప్పుడు మరి ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఎవరికి మనకి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందంటే మనం అరోమాటిసిటీ అప్లికేబుల్ అట్లా ఇద్దరికి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? రెజొనెన్స్కి వెళ్ళాలి. చూడండి, ఇక్కడ డబుల్ ఓ సింగిల్ ఓ పాజిటివ్. సో ఇయర్ రెజొనెన్స్ ఈజ్ దేర్, ఇయర్ నో రెజొనెన్స్. అక్కడ రెజొనెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిలో దేనికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ? రెజొనెన్స్కి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంట్రా? హైయెస్ట్, సెకండ్ హైయెస్ట్, లీస్ట్. ఓకేనా? ఇదేమో యాంటీ అరోమాటిక్ రా. ఈ రెండింటి నాన్ అరోమాటిక్. మళ్ళీ నాన్ అరోమాటిక్లో దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే కాంజుగేషన్ ఉంది. సో ఇక్కడ తక్కువ, నో కాంజుగేషన్. సో ఇది మనకి ఏంటమ్మా, కార్బోకేటన్స్ మీద మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ రా. నెక్స్ట్ కార్బోయానియాన్ బేసిస్ క్వశ్చన్స్. కార్బోయానియాన్ అంటే ఏంటి? కార్బన్ సరౌండింగ్ 3 బాండ్ పేర్స్, ఇట్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్స్ ఉంటుందా. సో ఇక్కడ హైబ్రిడేషన్ sp3 పిరమిడల్ షేప్ రా. ఇక్కడ బ్యాక్ బాండింగ్ వచ్చేసరికి చూడండి, బ్యాక్ బాండింగ్ ఎలా చెక్ చేసుకుంటామంటే కార్బోయానియాన్స్కి నెగిటివ్గా అటాచ్ అయిన గ్రూప్, ఈ గ్రూప్ దగ్గర ఏముండాలంటే వేకెంట్ డిఆర్బిటాల్ ఉండాలి. ఏమిటి? వేకెంట్ డిఆర్బిటాల్ ఆర్ పిఆర్బిటాల్ ఉండాలి. సింపుల్గా మనం చూడండి, అటామిక్ నెంబర్ 13 14 15 16 17 అంటే ఎవరా? అల్యూమినియం, సిలికాను, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫరు, క్లోరిన్. వాళ్ళు అటాచ్ అయ్యింటే ఖచ్చితంగా అక్కడ బ్యాక్ బాండింగ్. యానియాన్కి అటామిక్ నెంబర్ 13 14 15 16 17 అటాచ్ అయి ఉంటే సో దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బ్యాక్ బాండింగ్. చూడండి ఎగ్జాంపుల్ మీకు. సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో కార్బోయానియన్స్ ఆల్సో సేమ్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్, బ్యాక్ బాండింగ్, aromaticity, resonance, hyperconjugation and inductive effect. CH2 OH CH2 SH. ఈ రెండిట్లో దేనికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ? కార్బోయానిక్ అటాచ్ అయిన గ్రూప్ ఆక్సిజన్ దగ్గర లోన్ పేర్స్ అంటే కార్బోయానిక్ అటాచ్ అయిన గ్రూప్ సల్ఫర్ అంటే ఎవరు? 16. ఇక్కడ
కార్బోయానియన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా డిఆర్ఎఫ్టాల్ వేకెంట్ డిఆర్ఎఫ్టాల్ ఉంటుంది. సో ఇట్ హ్యావింగ్ బ్యాక్ బాండింగ్. సో బ్యాక్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ బ్యాక్ బాండింగ్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, ఇయర్ బ్యాక్ బాండింగ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద మోర్ స్టేబుల్ దెన్ ఫస్ట్ వన్. ఓకే, ఇయర్ సేమ్ stability of carbanion directly proportional to minus I effect minus M effect. Okay, inversely proportional to plus I effect and plus M effect, opposite. ఇక్కడ కార్బోయానియానికి హైపర్ కాంజుగేషన్ అప్లికేబుల్ కాదమ్మా. ఓకేనా, హైపర్ కాంజుగేషన్ మనకి ఇక్కడ అప్లికేబుల్ కాదు. ఇయర్ సేమ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోయానియన్ stability of carbanion directly proportional to electronegativity of carbon atom. So electronegativity of carbon atom increases, stability increases. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, CH double bond C minus, CH2 double bond CH minus, CH3 single bond CH2 minus, sp3 carbon, sp2 carbon, sp carbon, S percentage increases, electronegativity increases, stability of carbanion increases. So more stable, less stable. Okay, ఇది మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. చేద్దాము. Compare the stability of the following. Strong. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు స్టెబిలిటీ అవకి ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫస్ట్ చెక్ ద బ్యాక్ బాండింగ్. ఈ రెండింటిలో బ్యాక్ బాండింగ్ ఎక్కడ ఉందో లేదో చూడండి. యానియాన్కి అటాచ్ అయిన గ్రూపు అటామిక్ నెంబర్ 13, 14, 15, 16, 17 ఎవరుండా బ్యాక్ బాండ్ 16 రా. సో ఇయర్ బీబీ ప్రెజెంట్, ఇయర్ బ్యాక్ బాండింగ్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. దట్ ఈస్ స్టెబిలిటీ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ సెకండ్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ CF3 minus, CCl3 minus. Here CF3 minus, here CCl3 minus, which is my atomic number 17. Here BB present, here BB absent. So this is the more stable. Okay. So next one. సో కార్బోయానియానికి బెంజిన్ రింగ్ అటాచ్ అయింది, అక్కడ 2 బెంజిన్ రింగ్ అటాచ్ అయినాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 బెంజిన్, పిహెచ్ మీన్స్ బెంజిన్ రింగ్ రా, 3 బెంజిన్ రింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ బీబీఏ చెక్ చేయను, బీ బ్యాక్ బాండింగ్ ఆబ్సెంట్. నెక్స్ట్ వన్ aromaticity ఆల్సో ఆబ్సెంట్ బికాస్ కార్బోయానియన్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ దేర్ రింగ్, నాట్ ఇన్ రింగ్. సో నెక్స్ట్ వన్ చెక్ ద రెజనెన్స్. బెంజిన్ రింగ్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ డబల్, సింగిల్, నెగిటివ్ కాంజుగేషన్ ఇస్ దేర్. 1 benzene, here 2 benzene, here 3 benzene. Number of benzene ring increases, conjugation increases. Conjugation increases means stability increases. So more stable. So carbocation gaani, carboanion gaani, carbon radicals gaani benzene ring attach అయితే benzene rings increases, stability increases రా. బట్ ఇక్కడ సేమ్ ప్లస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సేమ్ ఆన్సర్, రాడికల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సేమ్ ఆన్సర్. బెంజిన్ రింగ్ ఇంక్రీజెస్, స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. నెక్స్ట్ here in this to which is the more stable. First conjugation, BB absent, aromaticity absent, resonance double, single, negative, conjugation is there, here resonance is there, here no resonance, so that is more stable.
నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్. ఇలా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో ఫస్ట్ బ్యాక్ బాండింగ్ ఆబ్సెంట్, అరోమాటిసిటీ కూడా ఆబ్సెంట్. చూడండి sp3 అని సేమ్ నాన్ అరోమాటిక్ అని. ఇప్పుడు మరి నాన్ అరోమాటిక్ కాబట్టి గో టు రెజనెన్స్ చెక్ చేయండి. డబుల్ సింగిల్ నెగిటివ్, కాంజుగేషన్ ఈజ్ దేర్. హియర్ కాంజుగేషన్ సేమ్ ఉందిరా, అంటే రెజనెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ రెజనెన్స్లో మనకి హౌ మనీ కాంజుగేషన్ హియర్, హౌ మనీ నెంబర్ ఆఫ్ 5 బాండ్స్. ఇప్పుడు డబుల్ సింగిల్ 1 కాంజుగేషన్, డబుల్ సింగిల్ నెగిటివ్ 1 కాంజుగేషన్ 2, డబుల్ సింగిల్ నెగిటివ్ కాంజుగేషన్, డబుల్ సింగిల్ నెగిటివ్ కాంజుగేషన్. హియర్ 2 కాంజుగేషన్స్ రా, హియర్ ఆల్సో 2 కాంజుగేషన్, హియర్ 1 కాంజుగేషన్. సో 1 రెజనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్, 2 రెజనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్, 2 రెజనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. కాబట్టి మూడిట్లో ఇది లీస్ట్. మరి ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు చెక్ చేసుకోవాలి. రెండిట్లకి 2 కాంజుగేషన్ ఉంది. అప్పుడు మనం రెజనెన్స్ సేమ్ వచ్చినప్పుడు మనం కొన్ని నేర్చుకున్న పాయింట్స్. క్రాస్డ్ కాంజుగేషన్, ఎక్స్టెండ్ కాంజుగేషన్ ఉంటే ఎక్స్టెండ్ కాంజుగేషన్కి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏ కాంజుగేషను, డబుల్ సింగిల్ లోన్ పేర్, నెగిటివ్. దిస్ ఈజ్ క్రాస్ కాంజుగేషన్. double single, this is the extend conjugation. So in extend conjugation and cross conjugation, which is the more stable? Extend is more stable, 3 is more stable, second leads to 1. This is the stability. సో ఈ విధంగా మనకి కార్బోకేటయాన్స్, కార్బోయానియన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈ విధంగా టోటల్ 4ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ చెక్ ద బ్యాక్ బాండింగ్. సో బ్యాక్ బాండింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్బోకేటయాన్స్ అంటే కార్బోకేటకి అటాచ్ అయిన గ్రూప్ దగ్గర ఖచ్చితంగా లోన్ పేర్స్ ఉండాలి. ఆ లోన్ పేర్స్ ఉంటే అక్కడ కాంజుగేషన్ మనకి బ్యాక్ బాండింగ్ ఉన్నట్టు, లేకపోతే లేనట్టు. కార్బోయానియన్స్ వచ్చేసరికి కార్బోయానియన్ పక్కన అటాచ్ అయిన గ్రూప్ ఎవరు ఉండాలంటే అటామిక్ నెంబర్ 13, 14, 15, 16. అంటే వేకెంట్ డిఆర్బిటాల్ అంటే అక్కడ ఉంటాయి మనకి. డిఆర్బిటాల్ అంటే థర్డ్ పీరియడ్ కాబట్టి వేకెంట్ డిఆర్బిటాల్ ఉంటాయి అక్కడ. సో అవి మనకి ఆ విధంగా కాంజుగేషన్. బ్యాక్ బాండింగ్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్, బ్యాక్ బాండింగ్ లేకపోతే గో టు ద అరోమాటిసిటీ ఆబ్సెంట్ అయితే గో టు రెజనెన్స్ ఉంటే రెజనెన్స్ ఆన్సర్ చెక్ చేసుకుంటాం. రెజనెన్స్కో లేకపోతే హైపర్ కాంజుగేషన్ లేకపోతే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాము. సో దిస్ టోటల్ ద అరోమాటిసిటీ కంప్లీటెడ్. సో టోటల్ GOC కంప్లీటెడ్ అమ్మ. సో నెక్స్ట్ ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నిక్స్ ఇస్ దేర్. సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ ప్యూరిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్, క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్, క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్, ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, పర్సంటేజ్, కంపోజిషన్ ఎంత ఉన్నాయి. మనకు 2 పీరియడ్స్ 2 సెక్షన్స్ పడుతుందమ్మా. ఓకేనా. సో దీంతో మనకి GOC టోటల్ జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇంకా మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో మనకి ఏముంటుందంటే హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో మ్యాక్సిమం 1 వీక్లో మనకి టోటల్ ఆర్గానిక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో మీకు క్లాస్ నచ్చేది సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకున్నాము. మీకు క్లాస్ నోట్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పంపిస్తుంటాను, నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా. మ్యాక్సిమం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతుంటారా మీకు అన్నిటిలో. ఓకేనా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ ఫోకస్ అరోమాటిసిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ రెజనెన్స్. ఓకేనా. Bye everyone.